قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کروں، گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اعظم حسین ابن میر اشرف حسین، مرحوم سید میر اعظم معراج حسین ابن میر اعظم حسین، مرحومہ نرگس حسین بنت عبداللہ، مرحوم برات علی خان ابن قمر علی اپنی کتاب لازوال میں ارشاد فرما رہا ہے: کل شیء احصیناہ فی امام مبین. یہ آیت قلب قرآن سورہ رحمان کی 12ویں آیت ہے. اللہ نے کتنا دیکھیں، کہا جاتا تولا اور تبرع، تو اللہ سے زیادہ کوئی بھی تولا نہیں جانتا، نہ اللہ سے زیادہ کوئی تبرع جانتا ہے. یہ آیت تولا ہے. آیت کا نمبر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ جتنے تعداد ہمارے ائمہ کے ہیں وہی تعداد کا یہ آیت اس کا نمبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سورہ رحمان جو قلب قرآن ہے، قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب اس جسم کے اس حصے کو کہا جاتا ہے. اگر وہ انسان کے باڈی میں نہیں ہے تو پھر انسان زندہ نہیں ہے. اگر دل چاہے گا، دل حکم دے گا تو انسان کے ہاتھ حرکت کرے گا، پاؤں حرکت کرے گا. انسان کچھ چاہ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے. یعنی دل جسم کا امام ہوتا ہے. اور اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام مبین کی. تو یہ آیت جو مبینیت والی آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے کہ امام مبین کے معنی کیا ہے، کہتے کسے ہیں، اور امام کس طرح سے اپنے مبینیت کو ظاہر کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ فرما رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو، بلکہ دنیا میں بہت ہی چھوٹا لفظ لا رہا ہوں، ہم نے تمام چیزوں کو بغیر کسی قید کے، ہم نے تمام چیزوں کو، چاہے وہ خشکی میں ہو یا بحری میں ہو، ہر چیز کو ہم نے اس امام مبین میں احصا کر دیا ہے، محیط کر دیا، جمع کر دیا ہے. اب آپ بولیں گے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز میں ساری چیزیں جمع ہو جائے؟ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ خود روایات میں ہے کہ اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو، نوح کی نوحیت کو دیکھنا تو علی میں دیکھو، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا تو علی میں دیکھو، رسول کی رحمت کو دیکھنا تو علی میں دیکھو. سبحان اللہ. جب علی میں سارے نبی کے صفات جمع ہو سکتے ہیں تو اس آیت میں تمام چیزیں کیوں نہیں جمع؟ بے شک. واہ واہ واہ. تو یہ آیت دلالت کرتی ہے. اس آیت سے مراد کون ہے؟ جب تفسیر کو ہم نے دیکھا تو اس آیت سے مراد کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حضرت علی علیہ السلام. امام کے معنی یہ ہے پیشوا کے، رہبر، جو آگے آگے آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں، آپ کو راستہ بتانے والوں، آپ کے استاد، جو آپ کے لیڈر، اسے امام کہا جاتا ہے. مبین کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کے لیے راستے کو واضح کرے، صاف کرے. کوئی چیز جو آپ کے لیے دھندلا ہے یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا دیکھ نہیں پا رہے، مبین اسے کہتے ہیں جو آپ کے لیے اس چیز کو واضح کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اس کی ایک مثال اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، مثال سے یہ ساری لائٹیں، اگر یہ ساری لائٹیں گل ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، ہے نا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان
नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ मौजूद, उनके लिए मिसाल में खास तौर पेश कर रहा हूँ। जिस तरह से लाइट ये रोशन है, अगर ये गुल हो जाए, लाइट चली जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, कौन कहाँ बैठा है नहीं पता। लेकिन ये लाइट जब जल रही है तो उसे हमें मालूम है कि इस कमरे में, मस्जिद के इस हिस्से में 40 लोग बैठे हैं या 30 लोग बैठे हैं, हम समझ रहे। क्यों? इसलिए कि ये लाइट खुद तो रोशन है, हमें भी रोशन कर रहा है, खुद तो वाज़े है, हमें भी वाज़े कर रहा है। बस इमाम की यही मिसाल है, जो खुद तो हिदायत याफ्ता है और दूसरों को भी हिदायत करता है। ये छोटे सा मिसाल है। अब इमाम किस तरह से अपनी मुबीनियत को जाहिर करते हैं? जरूरी नहीं है कि वो तबलीगी जमात की तरह से बाकायदा निकल जाए और जाके किसी की दुकान में जाके खड़े हो जाए, उसके बिजनेस में रुकावट पैदा कर दे, या किसी भी तरह से वो जाके 10-12 लोग जाके खड़े हो जाए कि तुम नमाज पढ़ो। अच्छी बात है, तबलीग करें, लेकिन किसी की तिजारत में खलल नहीं होनी चाहिए। आप उसे तबलीग करें, तन्हा 1-2 तरह अलग करके ले जाए, उसको समझाएं। मैं उसमें भी बहुत सारे असर होते हैं, कितना का असर नहीं भी होता है, लेकिन बेहतरीन तरीका अहले बैत का है। अहले बैत अपने अखलाक के जरिए से, अपने रफ्तार के जरिए से, सीरत के जरिए से, खुश जबानी के जरिए से दूसरों को अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आते हैं। उसकी मिसाल, आइए, इमाम जो जिसके खलीफा है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो साहिबे दीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, वो रसूल, वो भी हिदायत याफ्ता, दूसरों को हिदायत करने के लिए खुद मुतम्मिल है, मुद्दस्सिर है, ताहा है, यासीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। वो रसूल रास्ते में जब चल रहे हैं तो कोई कचरा फेंकता है, तो कोई रास्ते में गर्म पानी फेंक रहा है, तो कोई कांटे बिछा रहा है, लोग डिस्टर्ब करते हैं। इसी तरह की एक खातून थी जो रसूलुल्लाह पर हर रोज जुबाला यानी कचरों को फेंका करती थी। जब वो बीमार हो गई तो रसूलुल्लाह ने देखा एक खातून जो हर रोज काफरा थी, वो हर रोज मेरे ऊपर कचरा फेंकती थी, आज वो कई दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो कचरा नहीं फेंक रही है। मालूम क्या? तो मालूम वो बीमार है। रसूलुल्लाह चले गए। जब वो बुढ़िया देखी कि रसूल अब आए, मोहम्मद अब आए, तो कहने लगे, अच्छा मोहम्मद, जब मैं सेहत और सलामती के साथ खड़ी थी अपने पैरों पर, उस वक्त तो तुम मुझसे बदला लेने नहीं आए। अब मैं बीमार हो गई हूँ, तुम ये देखो मैं कमजोर पड़ गई, अब तुम मुझसे बदला लेने आए। तो रसूल अल्लाह मुस्कुरा के उसके साथ कहते, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं बदला लेने के लिए नहीं, मुझे जब खबर मिली कि तुम मरीज हो चुकी हो, लिहाजा में तुम्हारी इयादत के लिए और कुछ फल वगैरह लेकर गए थे जो उस जमाने में था, वो लेकर गए और उनके हत्या कर दिया। जब देखा ये रसूल के अखलाक को, देखे हिदायत याफ्ता जो होता है किस तरह से हिदायत करते हैं। कहा नहीं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कि तुम कलमा पढ़ो, नहीं कहा। क्या किया? उसकी इयादत करने को चले गए। अब वो बुढ़िया जब देख रही है कि हम इस शख्स के ऊपर ना जाने कितने महीनों से हम इसके ऊपर कचरा, घर के सारे कचरों को इसके ऊपर फेंका करती थी, लेकिन ये बदला लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरी मिजाज कुर्सी के लिए आया है। फौरन कदमों पे गिर जाता, कहता है रस्म अल्लाह क्या रसूल, मुझे अपने दीन का कलमा पढ़ा दे। जब तू ऐसा उसने, अब यहाँ पे ये औरत क्या थी? काफिरा थी, यानी अब तक वो जुल्मत के में जिंदगी गुजार रहे थे, कुफ्र के साये में जिंदगी गुजार रहे थे, गुमराह थी, जहन्नम का मुस्तहक थी। लेकिन अब क्या हो गई? रसूलुल्लाह ने अपने अखलाक को जाहिर किया, यानी हिदायत की रोशनी को जाहिर कर दिया, वो हिदायत याफ्ता हो गई। तो इस तरह से अहले बैत इमाम मुबीन है। आइए, चूंकि मौला कायनात के सिलसिले में ये आयत है तो मौला कायनात की मिसाल बता दूं। जब कूफा में मौला कायनात की कितने साल हुकूमत थी? किसी को मालूम है? बच्चों के खास तौर पर मौला ने कूफा में कितने साल हुकूमत की है? जिनको भी मालूम बताए जरूर। 5 साल हुकूमत, 4.5-5 साल के आसपास। 25 साल यूं ही जिंदगी गुजारते रहे। 5 जब उस्मान को मार दिया गया तो फिर जाहिरी तौर पर जो मौला को खिलाफत मिली, जाहिरी तौर पर देखें, खिलाफत तो मौला कायनात की थी,
मिले कोई न दूर मिले, है। कुर्सी बिल्कुल। रहे न रहे, अली उस जात का नाम है बेशक, जहाँ वो बेशक। खड़े हो जाए वहीं पे खिलाफत की बेशक मर्जी है। बेशक। ला वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले वो मुहम्मद। मोहताज नहीं होते कि कोई मिंबर मिले तब जाके उसकी फजीलत हो, जैसे हम लोग मोहताज हैं, जब मिंबर पे आते तो हम लायक एहतराम हो जाते हैं, लेकिन अली ऐसे नहीं, जिस जगह पे वो खड़े हो जाए वो जगह लायक एहतराम हो जाए। बेशक बेशक बेशक। तो मौला कायनात को बैयत के लोगों की खिलाफत देने की जरूरत नहीं थी, वो मिन जानिबुल्लाह खलीफतुल्लाह थे, अल्लाह की तरफ से खलीफा थे, लिहाजा किसी के बैयत देने की जरूरत नहीं है। तो मौला कायनात को ज़ाहिरी जब खिलाफत मिली, कूफा में रहते थे, तो उस जमाने में अच्छा खासा इस्लाम का दायरा फैल चुका था। बहुत सारे काफिर जिम्मी उसे कहते हैं कि जो इस्लामी हुकूमत में जिंदगी गुजारते हैं और जिजिया यानी टैक्स अदा करते हैं, और इस्लाम के जो हाकिमीन होते हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं, कि उसकी जान और माल को उसके घर की हिफाजत करके नहीं, ये काफिर जरूर है लेकिन इस्लाम को टैक्स अदा करता है, लिहाजा अब इस्लाम के हाकिम जो होंगे वो उसकी हिफाजत करेंगे, कोई उसके घर पे डाका नहीं डाल सकता, किसी भी तरह के गलत काम को अंजाम नहीं दे जो उसके साथ नाइंसाफी हो जाए। इस तरह का एक शख्स काफिर जिम्मी था, किसी जगह से मौला कायनात कूफा के लिए आ रहे थे, वो शख्स भी अकेले सफर में था, देखा कि एक शख्स है वो उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते से मुझे जाना है, वो मौला कायनात के नजदीक आया, ऐ शख्स मुझे भी अपने साथ ले लो, अकेले सफर में डर लग रहा है क्योंकि रैजन बहुत है आजकल। मौला कायनात ठीक है आप मेरे साथ हो, मौला कायनात के सफर, वो शख्स का रास्ता कूफा से पहला उसकी मंजिल आ गई थी, तो खुदा हाफिजी किया और वो अपने रास्ते में चल पड़ा। क्या देखता अभी भी कदम के आवाज आ रहे हैं, अभी भी कदम के चलने के आवाज आ रहा है, उसे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, जब मुड़ कर देखा कि मौला कायनात है, कहा कि अली तुम्हारी मंजिल तो आ गई, तुम्हारी मंजिल तो आ गई, कूफा आ गया है, अब तुम चले जाओ, लेकिन मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो मौला कायनात ने देखो मैं मुसलमान हूँ और रसूल की उम्मती में से हूँ, मेरे रसूल ने मुझे बताया जब भी किसी के हमराही करो, सफर में हम सफर बनो, तो उसको पहले उसकी मंजिल तक पहुंचाओ, फिर अपने मंजिल को। जबकि मौला कायनात आगे निकल सकते थे अपने लिए कूफा के लिए, वो उसके मंजिल पे उसको छोड़ देते, लेकिन नहीं, उसको पूरे उसके घर तक पहुंचाते हैं हिफाजत के साथ। उसके बाद फिर मौला कायनात कूफा, तो पूछने लगा कि क्या हकीकत में इस्लाम इतना बेहतरीन अखलाक का मालिक है? तो कहा कि हाँ क्यों नहीं, इससे भी बेहतरीन हमारे रसूल आजम ने अखलाक सिखाया है। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, एक शख्स था काफिर, वो रसूलुल्लाह की खिदमत में आता है और अपने गंदे पांव को रसूलुल्लाह के आगोश में डाल देता है और आकर डाल के कहता है, ऐ मोहम्मद मुझे मालूम हुआ कि तुम साहिब शरीयत हो और मैं तुम्हारी जियारत के लिए आया हूँ, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो भी काफिर इंसान है। तुम साहिब शरीयत हो और तुम दावा करते हो तुम्हारे पास जो दीन है वो अल्लाह का दीन है, मैं तुम्हारी जियारत के लिए आया हूँ और चूंकि तुम्हारी जियारत के लिए लिहाजा मैं बहुत थक गया, लिहाजा मेरे पाँव दबा दो, उससे साफ कर दो। रसूलुल्लाह अब अगर हम और आप होते तो क्या करते, बदतमीज, तुम्हें जरा बराबर भी अदब नहीं कि मौलाना के सामने तू ऐसा कर रहा है या फला बुजुर्ग के साथ तू ऐसा कर रहा है, इस तरह से। लेकिन वहां रसूलुल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं किया। रसूलुल्लाह ने तश्त मंगाओ, काबला में लाओ, पानी लाओ, लोटा लाओ, उसके पैर को साफ करते ठंडा पानी से, पैर दबाते, इतना बेहतरीन करके वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। वो इसलिए उसने इस बद अखलाकी को अंजाम दिया था ताकि सब्र का इम्तिहान ले। देखते इस्लाम में सब्र किस पैमाने पे है, उस बंदे को नहीं मालूम ये किस फख्र अय्यूब के पास वो आया है, उसे मालूम ही नहीं कि फख्र अय्यूब है रसूल, वो सब्र रसूल का इम्तिहान लेने आया। लेकिन रसूलुल्लाह ने उसके पैर हाथ से रिलैक्स कर दिया, तब उसे समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहा या रसूलुल्लाह, जब आपका अखलाक इतना अच्छा, फिर आपका दीन कितना अच्छा और फिर आपका खुदा कितना, मुझे ऐसा अखलाक पाया जाता है इस्लाम में, फिर तो इस्लाम से बेहतरीन कोई दीन नहीं। लिहाजा ऐ अली मुझे अपना कलमा पढ़ा दे, तो मौला कायनात उसे कलमा पढ़ाया। तो ये होता है हिदायत, इमाम मुबीन, जो बोलते नहीं कि शख्स कलमा पढ़, नहीं बोलते,
بلکہ وہ خود اپنا اخلاق اپنے کریکٹر کو ایسا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ سامنے والا خود مجبور ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے، خود کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مولا حسن علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دیکھیں چونکہ 12 امام ہیں ہمارے، 14 معصومین ہیں، سبوں کے اخلاق ایسے ہی ہیں، سبھی کے سب امام مبین کے مصداق ہیں، سبھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ امام حسن کا بھی ایسے واقعہ ہے کہ ایک شامی آتا ہے، پھر وہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے۔ مولا حسن نے اسے کیا پوچھا؟ بھائی تو اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے، لگتا ہے تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تجھے کپڑے دیتا ہوں، تو بھوکا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں، تیرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ میرے گھر میں مہمان بن جا، گھر جانے کے لیے سواری میں تجھے سواری دیتا ہوں۔ وہ شخص شامی کیا جو بچپنے سے حسد و کینہ بغض میں ڈوبا ہوا تھا، اہل بیت کی دشمنی میں ڈوبا ہوا تھا، غرق تھا اور دشمنی پالے ہوئے تھا کہ جہاں بھی علی کا نام سنتے فوراً فوش کہنے لگتا تھا۔ جب وہ اس نے اخلاق حسنہ کو دیکھا فوراً قدموں پہ گیا تھا، مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی، میں نے غلط سنا تھا، اب تک جو بچپنے سے میں نے جتنی باتیں سنی ساری ساری غلط تھی، آپ حقیقت میں اللہ کے حبیب کے نواسے ہیں اور آپ کا دین اللہ کا دین ہے۔ اب بعد میں روایت میں ہے کہ وہ کسی جنگ میں بعد میں وہ جنگ میں شہید بھی ہوا، یعنی شہادت کے درجے میں ایسا مولا کائنات کا چاہنے والا بن گیا وہ۔ اسی طرح سے ایک آخری مثال ہے انشاءاللہ رفت مسائب، امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد ایک مثال پہ رفت مسائب، امام حسین علیہ السلام جو امام مبین ہے، جو ہدایت کے چراغ ہے، باقاعدہ حدیث بھی ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ اور یہ آیت بھی کیا بولتی ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے تمام چیزوں کے امام مبین میں سمجھا۔ امام مبین یعنی جو ہدایت کے چراغ ہے، جو خود واضح ہے، دوسروں کے واضح کا، جو خود ہدایت ہے دوسروں کو ہدایت کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یزید نے 1000 کا لشکر غر کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ مجھے اور میرے خاندان والوں کو قتل کر دے، تو امام حسین چونکہ مکہ میں ایک چونٹی کو بھی مارنا جرم ہے، مکے میں اگر حاجی کے اوپر چونٹی آ جائے تو وہ اسے مار نہیں سکتا، بلکہ اسے صرف ہلکے سے ہٹا دے گا۔ اگر مر گئے، وہ چونٹی مر گئی تو پھر اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے جانور اگر بڑا ہوتا چلا جائے گا، بڑا جانور جیسے بلی ہے یا پھر بکری ہے یا گائے، جیسے جانور بڑا اسے قربانی کی، اس کی کفارہ بھی واجب، بڑے بڑے کفارے ہوں گے۔ تو ایسے صورت میں امام حسین نے کیا کہ نہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ یہ اخلاق امام حسین، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے باہر نکل گئے۔ جب مکہ سے باہر تو کیا دیکھا کہ اور 1000 کے لشکر کے ساتھ مولا حسین کا راستہ روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنے ہوں گے۔ مولا حسین نے دیکھا حور اور اس کے جتنے 1000 کا لشکر ہے وہ سب کے سب بہت ہی نڈھال حالت میں ہے، پیاسے ہیں، تھکے ہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں حور میں ٹھیک ہے تم جو چاہتے ہو مجھے قید کر کے یہاں سے لے جاؤ، میرے راستہ کو روکنا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لیکن قبل از اس کے کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں جو تم سے گزارش کرتا ہوں وہ سن لو۔ انہوں نے کہا کیا بتائیے؟ دیکھو تمہارے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، اس کے ساتھ 1000 جانور بھی ہیں جو سب کے سب بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور سب کے سب بھوکے اور پیاسے ہیں۔ میں کھانا تو نہیں لیکن پانی سب کو پلا سکتا ہوں، لہٰذا تم لوگ اپنے لشکر والوں کو کہو کہ وہ سب اتر جائے اور پی لے، پانی پی لے۔ اور پھر جناب اکبر کو مولا عباس کو کہے کہ دیکھو اس وقت تک جانوروں کے سامنے سے بالٹی یا اس زمانے جو ظرف تھا، ظرف کو نہ ہٹانا جب تک جانور خود بخود اپنے دہن کو نہ ہٹا لے، پانی پلائے۔ یہ ماجرا ہو جاتا ہے، لیکن جب شب عاشور حر اپنے خیمے میں ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو آ کر کہتے ہیں حر تیرا دل کتنا سخت ہو چکا ہے کہ جس نے تجھے اور تیرے 1000 لشکر کو اور تیرے جانوروں کو پانی پلایا، آج وہ سب کے سب میری اولاد بھوکی اور پیاسی ہے۔ یہ جو اناتش کی صدائیں جو خیمے سے آ رہے ہیں وہ سب تیری وجہ سے۔ حر بیدار ہو جاتا ہے، رات بھر وہ خیمے کے باہر وہ چل رہا، نزدیک خیمہ حسینی کے نزدیک جاتا، پھر وہ سنتا ہے کہ الاتش کی صدائیں کو پھر آئے،
सोचता मैं क्या करूं, ये जो बच्चे आज भूखे और प्यासे हैं ये सब मेरी वजह से है, बहुत परेशान हो जाता है। फिर सुबह नमूदार हुई तो वो हुर क्या करता है, अपने आप को बसूरत कैदी इमाम हुसैन की खिदमत में लेकर जाता, कहता मौला हुसैन क्या इस गुनाहगार की भी बख्शिश है। अपने आप को गिरा देता है। मौला हुसैन क्या कहते, नहीं पैरों पे तुम्हारे लिए जगह नहीं, बल्कि आप मेरे सीने से लग जाओ। उसको अपने सीने से लगा। फिर कहते हैं भैया अब्बास उसके भाई को अपने सीने से लगाओ, ए अली अकबर उसके बेटे को अपने सीने से लगाओ, और फिर जनाब जॉन से है तो उसके गुलाम को अपने सीने से लगाओ, यानी सबको अपने सीने से लगा लेते। ये अब यहाँ पे हुर क्या है, कल तक हुर यजीदी हुर था, आज हुर हुसैनी हुर हो जाता है। बोलता मौला अब चूंकि आप मेरे वजह से करबला आए हैं, अब मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से मैं कुर्बानी दूं। तो क्या हुआ, हुर वो शख्स जो सुबह के बाद वो आता है और सबसे पहले शहीद होता है, यानी वो एक वक्त की नमाज भी उसने अदा नहीं की। अभी आया हुसैनी हुआ, नमाज भी नहीं अदा की, लेकिन वो शहादत तो गया, जन्नती हो गया। उसके नसीब क्या हुई, जब वो सर पे उसकी चोट लगी थी तो मौला हुसैन ने रूमाल ने हजरत फातिमा ज़हरा उसकी पेशानी पे बांधा। देखिए ये नसीब है जनाब हुर का। और जनाब हुर ऐसा किस लिए हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमाम हुसैन चूंकि हिदायत के चिराग है, उन्होंने अपने चिराग जला दिया, चिराग को रोशन किया, हुर हिदायत पा गए। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम, इसे कहते हैं इमाम मुबीन। देखिए चूंकि आज नौचंदी जुमेरात है और हम लोगों का ये रस्म रवाज रहा है कि हम लोग गाजी मौला अब्बास का अलम निकालते हैं, लिहाजा मैं चाहूंगा कि मौला अब्बास के मसाइल को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में पढ़ूंगा। बस गुजारिश आप लोगों से ये है कि रोने में कमी न कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपकी खिदमत में वो मसाइल पढ़ने जा रहा हूँ जो हर साल में 8 मुहर्रम को पढ़ता हूँ। एक जाकिर मामूलन जिस तरह से जाकिरीन हजरात मजलिस पढ़ते हैं, उस मसाइब पढ़ते हैं, वो मसाइब पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करता है। ख्वाब में क्या देखता है, एक बीवी उसके ख्वाब में आती है और आकर कहते ऐ जाकिर तुम मेरे लाल अब्बास का मसाइब क्यों नहीं पढ़ा, ऐ जाकिर तुम मेरे लाल अब्बास के मसाइब को क्यों नहीं पढ़ा। वो कहता है शहजादी मैंने तो सारे मसाइब पढ़े हैं, आप कौन से मसाइब की बात, जितनी मैंने मसाइब मैंने किताबें मैंने देखा वो सारे मैंने मसाइब पढ़ दिए, आप कौन से। अब देखे यहाँ पे कोई जाकिर मजलिस नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोई रागी रिवायत नकल नहीं कर रहा है, बल्कि खुद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे अब्बास के मसाइब को जाकिर से बयान कर रही है। कहती है देख तू उस मसाइब को नहीं पढ़ा, जब करबला के मैदान में जितने भी शोहदा होते थे और उन पर गुर्ज लगता था या तीर से छलनी हो जाते थे, तो वो करबला के मैदान जब वो गिरते थे तो उसके पास हाथ हुआ करता था, लेकिन मेरा अब्बास जब घोड़े पर उसके सर पर गुर्ज लगा तो अब अब्बास घोड़े पर से जमीन की तरफ आ रहे हैं, तो उसके पास हाथ नहीं थे, तो आंखों में तीर बेबस थे, पेशानी में तीर है, एक आंख में खून है, गले में तीर है और सीना जो तीरों से छल्ली है। अब्बास मुंह के बल जमीन पर आ रहा है, संभलने के लिए हाथ भी नहीं है, इस मसाइब को तू क्यों नहीं पढ़ता।